पौड़ी पढ़िया होवे गुनाहगार, तायोमी साध न मारिए, जिहा घाले घालना, तवे हो नाव पचारिए, ऐसी कला न खेडिए, जित दरगाह गया हारिए, पढ़िया अतै उमिया, विचार अगे विचारिए, मुँह चलै सो अगे मारिए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जी, धन गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी की मुबारक रसना तो उच्चारण की हुई बाणी वार जो राग आसा दे विच है, जिसकी आपां लड़ीवार विचार सांझी करते आ रहे हैं। तो इस लड़ी के तहत अज आपां 12 नंबर पौड़ी का पाठ सरवण किया। 469 नंबर अंक ते ये पौड़ी गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच सुभायमान है। नव्या ਸਰੋਤਿਆਂ की जानकारी वास्ते दस दईए, क्योंकि ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤੇ लगातार ਸਰਵਣ करते आ रहे हैं उन्होंने तो इस गल का कोई भुलेखा नहीं है, क्योंकि पहला सलोक आउंदे ने, पौड़ी बाद विच आउंदी है। जदों भी महाराज ने वारां लिखियां ने, चाहे 2 सलोक लिखे ने चाहे 3 सलोक लिखे ने, पहला सलोक लिखे ने पौड़ी गुरुदेव जी अखीर विच लिखते हैं, फिर अगली पौड़ी जदों आरंभ होंदी है फिर सलोक आउंदे ने इदां। तो गुरु पातशाह जी ने बहुत सोहणे तरीके नाल हर विषय के नाल संबंधित सलोक ते पौड़ियां एक थां ते अंकित कीतियां ने। पर आपां एक चीज़ नोट की होनी नवे ਸਰੋਤਿਆਂ के ज्ञान वास्ते कि आपां पहला पौड़ी की विचार आरंभ करते हैं। जिवें आपां कल तक 11 नंबर पौड़ी के नाल जिहड़े सलोक आए सन, उन्हां सलोकां की विचार आपां कल तक समाप्त कर चुके हैं। अज आपां 12 नंबर पौड़ी आरंभ करनी है, तो पहला आपां पौड़ी तो ही गल आरंभ कर रहे हैं। तो इस दे नाल जिहड़े बाद विच सलोक आउणगे उन्हां दी विचार आपां इदां विषय मुताबक इसे पौड़ी नाल जोड़दे होए जो गुरु साहिब जी ने सानू ज्ञान बख्शिश किया है, किहड़ा विषा वस्तु सानू समझाया गुरुदेव जी ने, आपां इदां पड़ाਅ दर पड़ाਅ एक एक दिन करके इन्हां पौड़ियां दे नाल सलोकां दी विचार करते जावांगे। अज आपां 12 नंबर पौड़ी का पाठ सरवण किया। बड़ा अहम विषा है इस पौड़ी दे विच, क्योंकि विषय तो सारे गुरुदेव जी ने बहुत सोहणे चुन चुन के सानू हर पहलू तो ज्ञान बख्शिश किया है, पर कई विषय कई बारी एडे दिल नूं टुंबण वाले हुंदे ने, जां रोज़मर्रा की जिंदगी जिन्हों आपां कह सकते हैं, जो साडे सामने घटनावां वापरदियां ने, तो कई बारी असीं उलझ जाने आ भी ये हुण ज्ञान कित्थों लैण जाइए, ये कित्थों पुछण जाइए, कुंडी कित्थों खुलाइए। ताईं ओह लोग सियाणियां कोल, तांत्रिकां कोल, बाबियां कोल पुछण वास्ते जांदे आ। ये समझदे भी शायद ये साडे नालों ज़्यादा सियाणा है। जे असीं बाणी की खुद विचार आप कर लग पईए तो भुलेखा सारा दूर हो जाएगा भी किन्नी सोहणे तरीके नाल गुरु पातशाह जी सानू सूझ बख्शिश करते हैं। इदां समझो भी जिवें खूह का पानी हुंदा है, वो जिन्ना मर्जी कड्ढी जाओ, वो जिन्ना कड्ढी जाओ उन्ना होर तुरिया आउंदा है। टोभे का पानी सुक सकता है। जे असीं आप गुरबाणी की विचार नाल जुड़ जावांगे, फिर साडा ब्रेन, साडा दिमाग जिहड़ा एक खूह बन जाएगा। जिन्ना मर्जी इह चों विचार कड्ढी जाओ, झरने की तरह फुटदा होना नवें तो नवां ख्याल, फिर मुकना ही नहीं, ये सागर बन जाएगा। फिर असीं गुरु की बाणी नूं पढ़ते जावांगे, विचारते जावांगे, साडे दिमाग विच नवें तो नवीं विचार, नवें तो नवां ख्याल गुरबाणी नाल संबंधित आउंदा जाएगा। फिर वो मनुख हुण की है, जदों तुसीं हुण किसी एडवोकेट कोल जांदे हो, वकील कोल जांदे हो, उन्हें स्टडी कीती है, वो इदां मिंटां सकेंटां विच हुण उहदा ब्रेन ही इन्ना तेज हो जाता है, उन्होंने पता होंदा है एक एक केस उहदे कोल जांदा, इदां घुंडियां समझ जांदा भी इत्थों किदां बंदा फस सकदा, इदां इत्थों किदां बंदा निकल सकदा है। तो ये तजर्बा हो जाता जो बंदा रोज़ उहदी वरतों करदा है, अपने दिमाग की वरतों करेगा, तो दिमाग दे विच सच की विचार जो अंदर पैदा होएगी। तो इसे नूं ते सतगुर ने आख्या सी कि मन दे विच एडा वड्डा खजाना है, जे तैनूं कढ़ना आ जाए, वरतना आ जाए, ये तेरे कोलों मुकना नहीं है। तां मेरे मन भया निधाना शब्द तां ही वरत्या सी भी मेरे मन विच जोड़ा खजाना है ना, वो प्रगट हो जाएगा जे असीं सच की विचार नाल जुड़ जाइए। तो पातशाह जी ने अज की पौड़ी विच बहुत सोहनी विचार बख्शिश की है। पढ़िया अतै उमीया, इत्थे पढ़ अनपढ़ ते पढ़े लिखे बंदे की जिहड़ी गल है गुरुदेव जी ने बराबर की है। आम करके साडे समाज में एक ख्याल बैठ जाता भी फलाना बंदा पढ़िया लिखिया है, फलाना बंदा अनपढ़ है, भी इनू अखरां दा ओम शब्द अर्थ है,
ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਨੂੰ ਓਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਆਉਂਦਾ। ਓਮ ਭਾਵੇਂ ਨੂੰ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇੰਜ ਬੋਲੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਊੜਾ ਅੱਖਰ ਦਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੋਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅੰਗੂਠਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਬੋਧ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਨਾ ਲਿਖ ਪਾਉਂਦੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅੰਗੂਠਾ ਇੱਦਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮਾੜੀ ਮੋਟ ਉਹਨੂੰ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਿਗਨੇਚਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਾਈਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਨ ਫੜ ਕੇ। ਜੋ ਵੀ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਲਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਾ, ਇਹ ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਣਾ, ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਕਰਮ, ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਰਮ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਵੀ ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਮੰਦਕਰਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਇਹਦਾ ਇਹ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਕਰਮ ਵੇਖੇ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਤੇਰੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਨਿਬੇੜਾ ਤੇਰੇ ਅਮਲਾਂ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਆਣ ਕੇ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਓਮੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰੀਏ, ਵਿਚਾਰ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰੀਏ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅੱਗੇ ਕਿੱਥੇ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ, ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹ 'ਚ। ਉਹ ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ। ਜੇ ਮਾਲਕ ਸਾਡਾ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਗਾਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ। ਦਰਗਾਹ ਕੋ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਉਹਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਾ ਬੈਠਦਾ ਸਭਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ, ਦਰਗਾਹ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਪਰ ਟੰਗਿਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਦਰਗਾਹ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ, ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਫਰੀਦਾ ਜਿੰਨੀ ਕਮੀ ਨਾਹੇ ਗੁਣ ਤੇ ਕੰਬੜੇ ਵਿਸਾਰ, ਮਤ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਥੀਵੀਂ ਸਾਈਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ। ਹੁਣ ਸਾਈਂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗਾ? ਜੇ ਉਹ ਸਾਈਂ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਤਾਂ ਦਰਬਾਰ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵਿਆਪਕ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਦਰਬਾਰ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਮਾਲਕ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਦਰਬਾਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਹਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਉਸ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਤੋ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਸਮਝੋ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਓਮੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰੀਏ, ਮੂੰਹ ਚੱਲੇ, ਮੂੰਹ ਚੱਲੇ ਸੋ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਏ। ਮੂੰਹ ਚੱਲੇ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ, ਮੂੰਹ ਜ਼ੋਰ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਮ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਮੂੰਹ ਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮਨਮੁਖ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਮਨਮੁਖ ਬੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਿਓ ਸਮਝਾ ਲੈ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਨੂੰ ਮਾਂ ਸਮਝਾ ਲੈ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਨੂੰ ਦਾਦੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਮਾਰ ਲਵੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਜ਼ੋਰ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਕਲ ਦੇ ਲਓ, ਅਕਲ ਦੇ ਕੇ ਹਟੋ, ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਉਹ। ਮੂੰਹ ਚੱਲੇ, ਮੂੰਹ ਚੱਲੇ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਜ਼ੋਰ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ। ਮੂੰਹ ਚੱਲੇ ਸੋ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਏ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਨ ਮੁੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਜ਼ੋਰ, ਹੁਣ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ 'ਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ। ਇਹ ਘਾਟੀ ਚੜ੍ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਘਾਟ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪਹਾੜੀ ਚੜ੍ਹਨੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਚੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਚੇ ਬੰਨੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨੀਵੇਂ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਉਤਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਛੱਤ ਤੋਂ ਤੀਜੀ ਛੱਤ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਚੜਾਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਈਆਂ ਨੇ ਮੋਟਰਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਟੈਂਕੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੁੱਲੂ ਪੰਪ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਨੂੰ ਚੜਾਉਣਾ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚੜਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਣਾ ਮੋਟਰ ਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਟੈਂਕੀ ਖਾਲੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਈਪ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਲਾ ਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਵਾ ਖਿੱਚ ਲਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੀ ਟੈਂਕੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਹਿੰਦਿਆਂ ਮਿੰਟਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਮਾਨ ਚੜਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿੰਨਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ, ਉੱਤੋਂ ਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਇੱਕੋ ਬੰਦਾ ਸੁੱਟ ਹੀ ਸਕਦਾ ਥੱਲੇ, ਚੋ ਚੋ ਕੇ ਥੱਲੇ ਉਹਨੇ ਭੁਆਂ ਕੇ ਸਮਾਨ ਮਾਰਨਾ। ਪਹਾੜ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗਿਆ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਣਾ, ਉੱਤਰ ਲੱਗਿਆ ਜ਼ੋਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੱਗਣਾ। ਉੱਤਰ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਰੇੜ ਨਾ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਜਦੋਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ, ਸਾਹ ਲੈ ਕੇ ਚੜਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਉੱਤਰ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਿੱਦਾਂ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੀ ਪਹਾੜ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਬੀਰ, ਇੱਕ ਅਵ ਘਟ ਘਾਟੀ ਰਾਮ ਕੀ, ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਕਬੀਰ।
ਇੱਕ ਅਵ ਘਟ ਘਾਟੀ ਰਾਮ ਕੀ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਮ ਦੀ ਘਾਟੀ ਹੈ ਸੱਚ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੁਰਨਾ, ਪਹਾੜ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਹਾੜ ਚੜ੍ਹਨਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਗੰਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੀ ਲੱਗਦੀ ਸੌਖੀ, ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਪਰਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਸੌਖੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਰਾਹ ਸੌਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਿੱਠਾ ਬੰਦਾ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਖਾਇਆ ਤੇ ਸਵਾਦ ਕੌੜਾ ਉਪਜਿਆ ਸਾਧ, ਸਵਾਦ ਉਹ 'ਚੋਂ ਕੌੜਾ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ। ਆਪਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਖਾਣਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਦ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੈ। ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਕਈ ਫਰੂਟ ਵੀ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਟੇਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਡੀਸਨ ਆਪਾਂ ਸਵਾਦ ਵਾਸਤੇ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਕਈ ਗੋਲੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਰੈਨ ਦੀ ਗੋਲੀ ਹੈ, ਕਰੈਨ ਦੀ ਟੈਬਲੇਟ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਕੌੜੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਖਾਂਦੇ ਆ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੀ। ਹੁਣ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੂੰਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਗੰਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜੇ ਚੰਗੇ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਮਨਮੁਖ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਗੰਦੇ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਾੜੇ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਂ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਚੰਗੇ ਖਿਆਲ ਆਉਣਗੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜੁੜ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਮੂੰਹ ਚੱਲੇ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਮੂੰਹ ਚੱਲੇ ਦਾ ਅਰਥ ਆ ਮੂੰਹ ਜ਼ੋਰ ਬੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਫਲਾਣਾ ਮੂੰਹ ਜ਼ੋਰ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਮਤਲਬ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਆਵਾ ਤਵਾ ਵਹਿੰਦਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਉਂ ਬੋਲਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੂੰਹ ਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਜ਼ੋਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਮਾਰ ਖਾਂਦਾ। ਮੂੰਹ ਜ਼ੋਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪੱਤ ਲਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੂੰਹ ਜ਼ੋਰ ਬੰਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ। ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਕੋਈ ਫੈਸਲੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਪਰ ਬੱਚਾ ਜਿੱਦ ਕਰਕੇ, ਹੁਣ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪੋਤਰਾ ਵਾ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਬੱਚਾ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਮੂੰਹ ਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਉਣ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਪਛਤਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਅੱਗੋਂ ਦੇ ਸੱਤ ਭਾਉ ਨਾ ਦਿੱਚੈ, ਪਿੱਛੋਂ ਦੇ ਆਖਿਆ ਕੰਮ ਨਾ ਆਵੇ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਵਕਤ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਪਛਤਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂੰਹ ਚੱਲੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਜ਼ੋਰ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸੋ ਅੱਗੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮਾਰ ਖਾਂਦਾ। ਅੱਗੇ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਂਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਲੋਕ ਵੇਖੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਮੂੰਹ ਜ਼ੋਰ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਬੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਮੰਨ ਲਓ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ? ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਜੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਵਿਚਾਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਓਮੀ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਇਕੱਲਾ ਓਮ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਨਿਰਾ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ, ਸਿਰਫ ਓਮ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਹੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਪਤਾ, ਬਸ ਓਮ ਤੱਕ ਹੀ ਪਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਓਮੀ ਸਾਧ ਨਾ ਮਾਰੀਏ। ਸਾਧ ਮੀਨਿੰਗ ਭਲਾ ਬੰਦਾ। ਜੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਰਾਂ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਅਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਭਲਾ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋਗੇ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦਾ ਇੱਦਾਂ? ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਭਿਖਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਪਰ ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਟਾਈ ਸ਼ਾਈ ਲਾਈ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਭਿਖਾਰੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਣ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਆਪ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਟਵਾਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਾਨੂੰਗੋਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬੰਦੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਫੜੇ ਗਏ, ਮਾਰਿਓ ਧਿਆਨ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ, ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿੰਨਾ ਕਰ ਲੂ। ਅਨਪੜ੍ਹ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਕਿੰਨਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੋਇਆ? ਕਿਸੇ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਜਾਏਗਾ, ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ,
ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਵਹਿੰਦਾ ਉਦੋਂ ਛਾਵੇਂ ਬਹਿ ਜਾਊਗਾ। ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੇ 5 ਮਿੰਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 15 ਮਿੰਟ ਲਾ ਦੂ। ਵੱਡੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਇੰਨੀ ਕੀ ਹੈ, ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਸੀਮੈਂਟ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਊ। ਉਹ ਜਿੱਡਾ ਹੈਗਾ ਉੱਡਾ ਉਹਦਾ ਗੁਨਾਹ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਤੇ ਕਲਮ ਦੇ 2 ਅੱਖਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੀ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਜੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਮਤੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਜੇ ਕੋਲਾ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ 'ਚੋਂ ਕੋਲਾ ਪੱਟਣ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ, ਕਦੀ ਵਕਤ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਜਾਣਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਕਦੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਮਾਲੀਆ ਭਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਟੈਕਸ ਭਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਜੇ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟੈਕਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਮੋੜ ਅੱਜ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੰਤਰੀ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ, ਲੀਡਰ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਮੋੜ ਬੋਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਪ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਖਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੋਂ ਹਰੀਕਿਆਂ ਦੇ, ਇੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਵੰਡ ਕੇ ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਾ ਪਰਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਖੂਨ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ ਖੂਨ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਪਾਣੀ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਇਸੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਫਸਲ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਅਨਾਜ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਬਲੱਡ ਬਣਨਾ ਸੀ। ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਜਿਣਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਜ ਹੈ ਤੇ ਬਲੱਡ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਖੂਨ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਖੂਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਸਲ 'ਚ। ਹੁਣ ਇੰਝ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹੌਲ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਸੁੱਕ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਕੋਲਾ ਫਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਫਰੀ ਕੋ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਜਿਹੜੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਆਪਾਂ ਤਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਦੋਂ ਡਿਸਕਸ ਹੋਈ, ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ, ਅਤੇ ਐਨ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਕਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਤੀਜੀ ਪਰਤ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। 2 ਪਰਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਤੀਜੀ ਪਰਤ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ 10-15 ਸਾਲ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਤੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਰੈੱਡ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੀ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਲੈਣਾ 'ਚ ਲੱਗ ਕੇ ਪਾਣੀ। ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਏਰੀਏ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਫਸਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਕਰਲਾਠੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਤੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕਲਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਨੇ ਨਾ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੀ ਨਾ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਮਤਲਬ ਧੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਐਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੰਜਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ? ਉੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੁਣ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਵੀ 1 ਕਿਲੋ ਚੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ, 1 ਕਿਲੋ ਚੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਸ਼ਾਇਦ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, 5337 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। 5337 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ 1 ਕਿਲੋ ਚੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੱਗਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਈਨਿੰਗ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੌਲ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਵੀ ਇਸ ਚੌਲ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢਿਆ? ਧਰਤੀ 'ਚੋਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ, ਪਰ ਕਦੀ ਸੋਚ ਕੇ ਜੇ ਇਹੋ ਪਾਣੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ, ਨਹਿਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਵੇ, ਧਰਤੀ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੀ ਪਰਤ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਹ 'ਚ ਜਾ ਵੀ ਜੇ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਪਾ ਕੇ ਸਪਰੇਆਂ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰਲੀ ਪਰਤ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗੰਧਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜੇ ਪਾਣੀ ਕੋਈ ਪੀਏਗਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀ ਨਾਮਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਖ ਸੀ, ਜੇ ਇਹ ਕਦੀ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਇਹ ਕਦੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹੀ ਬੰਨੇ ਉਲਝਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਮਤੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਗਰਵਾਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਭੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਖੈਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੈ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਤੂੰ ਡਾਕਟਰ ਬਣਿਆ, ਤੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਅੱਜ ਗੁਰਦੇ ਕੱਢਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਰੋਨਾ 'ਚ ਕੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ, ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਕਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰਦੇ। ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਛੁਪੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਕੀ ਉਹ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਰਲੇ ਨਹੀਂ? ਉੱਤੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ।
ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਾ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰ ਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ, ਕਿਤੇ ਸੋਨੇ ਤੇ ਸੁਹਾਗਾ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਗੁਰਮਤ ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਤੇ ਰਾਜਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ MLA ਹੋਣ, MP ਹੋਣ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਧੀਆ ਸੋਚਦਾ ਹੋਵੇ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਮਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਵਧੀਆ ਹੋਣ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਵਧੀਆ ਹੋਣ, DC ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਅਫਸਰ ਚੰਗੀ ਸੋਚਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਰਾਣੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੇ ਹੋਵੇ ਨਾ। ਅੱਜ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਹ ਬੱਕਰੇ ਵੱਢਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕਸਾਈ ਲੱਗਦਾ, ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਕਸਾਈ ਨਹੀਂ। ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਸਾਈ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਉਹਦਾ ਧੌਣ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਵੱਢ ਕੇ ਟੰਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਕਰਾ ਇੱਦਾਂ ਲਮਕਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕਸਾਈ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਸਾਈ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਢੇ ਹੋਏ ਬੱਕਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਐਸ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਵੇਰੇ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਅੱਗੇ ਜਾਂ ਸਿਰ ਮਾਰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਿਆ ਬਾਤ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਅਖੌਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੇਮ ਇੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲਓ। ਕਬੀਰ ਮਨ ਜਾਣਤ ਸਭ ਬਾਤ। ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਰਿਸ਼ਵਤ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲੈਣੀ ਬੇਈਮਾਨੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੀ ਉਨਾ ਕੁ ਹੈ ਨਾ, ਉਨੇ ਕੁ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਵਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਵਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਵਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਜੱਜ ਵਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਵਕੀਲ ਵਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ, ਹੱਥ ਘੜੀਆਂ ਲੈਂਦੇ, ਲਾਏ ਅਤੇ ਫੜੇ ਗਏ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕਬੀਰ ਮਨ ਜਾਣਤ ਸਭ ਬਾਤ। ਕਬੀਰ ਮਨ ਜਾਣਦਾ ਵਾ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਪਰ ਜਾਣਤ ਹੀ ਔਗਣ ਕਰੇ। ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਔਗਣ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਉਹ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਖੌਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾ ਲਈਏ। ਅਖੌਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਚੋਰੀਆਂ ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਰਾਗੀਆਂ ਢਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਰਪਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰਾਗੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀ। ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੀ ਗੋਲਕਾਂ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢਦੇ ਫੜੇ ਗਏ, ਕਮੇਟੀ 'ਚੋਂ ਹਾਰ ਕੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਪਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਗ੍ਰੰਥੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ, ਕਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕੱਢੇ, ਆਪ ਹੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਮਨ ਜਾਣਤ ਸਭ ਬਾਤ, ਜਾਣਤ ਹੀ ਅਵਗੁਣ ਕਰੈ ਕਾਹੇ ਕੀ ਕੁਛਲਾਤ। ਕਾਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਹਾਥ ਦੀਪ ਕੂਆਂ ਪਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾ ਪਿਆ ਫੜਿਆ ਵਾ ਅਤੇ ਬੰਦਾ ਖੂਹ 'ਚ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਖੂਹ 'ਚ ਡਿੱਗੇ ਅਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਨਾ ਆਉਣ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਤਰਸ ਕਰਨਗੇ, ਵੇਖੋ ਦਿਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਖੂਹ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਕੋਲ। ਪਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਅੱਖਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾ ਵੀ ਹੈ, ਹਨੇਰਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਖੂਹ ਦਿਸ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦੀਵੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਖੂਹ 'ਚ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ। ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਦੀਵਾ ਹੈ, ਵਿਦਿਆ ਚਾਨਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਦਿਆ ਤੀਜਾ ਨੇਤਰ ਹੈ, ਵਿਦਿਆ ਚਾਨਣ ਹੈ। ਚਾਨਣ ਦਾ ਦੀਵਾ ਫੜਿਆ ਹੱਥ ਵਿੱਚ, ਐਂ ਦੀਵਾ ਜਗਦਾ ਵਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਖੂਹ 'ਚ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ। ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ, ਅਖੌਤੀ ਪਾਠਾਂ ਦੇ, ਮੰਤਰਾਂ ਦੇ, ਤਾਂਤਰਿਕਾਂ ਦੇ, ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਖੂਹ 'ਚ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ। ਖੂਹ ਹੈਗਾ, ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਕੀਚੜ ਆਟਾ ਗਿਰ ਪਰਿਆ, ਕਿਛੂ ਨਾ ਆਇਓ ਹਾਥ, ਪੀਸਤ ਪੀਸਤ ਚਾਬਿਆ ਸੋਈ ਨਿਭਿਆ ਸਾਥ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਚੱਕੀਆਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲਾਈਆਂ, ਆਟਾ ਪੀਸਾ ਪਸਾਇਆ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਦੀ ਵਕਤ ਸੀ ਛੋਟੀਆਂ ਚੱਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਹੱਥ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਚੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਚੱਕੀਆਂ 'ਤੇ ਆਟਾ ਪੀ ਲੈਣਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁਆਂਢੀ ਘਰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਉਹਦੇ ਘਰੋਂ ਆਟਾ ਪੀ ਲਿਆਈਏ। ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਨਕਸ਼ਾ ਖਿੱਚਿਆ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਈ ਆਪਣੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ, ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਭੱਜ ਕੇ ਆਟਾ ਪੀਸ ਲਿਆਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ। ਮਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਟਾ ਪੀਂਦੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੱਕੀਆਂ 'ਤੇ ਆਟਾ ਪੀਂਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਾਡੇ ਆਮ ਹੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਈਏ ਨਾ, ਕਿਸਾਨ ਬੋਲ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਦਾਣੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਚੱਬੀ ਜਾਏਗਾ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਤੋਲਦਾ ਹੈ, 2 ਦਾਣੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਵੱਜਦਾ ਹੀ ਮਾੜਾ ਮਾੜਾ ਮੂੰਹ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ ਮਾੜਾ ਮਾੜਾ ਮੂੰਹ ਹਿਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਮਾਤਾ ਇੱਦਾਂ ਨਾਲੇ ਆਟਾ ਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਲੇ 2 ਦਾਣੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਦੰਦਾਂ ਜਾਨ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਚੱਬੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਘੰਟਾ ਡੇਢ 2 ਘੰਟੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਟਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਗਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਬੱਦਲਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੌਸਮ ਬਣਿਆ ਸੀ ਮੀਂਹ ਵਾਲਾ, ਪਰ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮੀਂਹ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਕਣੀ ਦਾ ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ, ਗਲੀ ਗਿੱਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਚਿੱਕੜ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿਰ ਤੇ ਪਰਾਤ ਚੱਕੀ ਹੈ ਮਾਤਾ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪੈਲ ਤਿਲਕ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਆਟਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਆਟਾ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਕੜ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਵੇ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਖਾਣ ਲਾਇਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਰਲ ਜਾਣ ਤੇ ਧੋ ਕੇ ਫੇਰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ। ਆਟੇ ਨੂੰ ਕੀ ਧੋਗੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ? ਕਣਕ ਡਿੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਧੋ ਲੈਂਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਪਰ ਕਣਕ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਟੇ ਨੂੰ ਕੀ ਧੋਗੇ? ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਸਾਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਕੀਚੜ ਆਟਾ ਗਿਰ ਪਰਿਆ, ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਆਟਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਕਿਛੂ ਨਾ ਆਇਓ ਹਾਥ। ਹੁਣ ਉਹ 'ਚੋਂ ਹੱਥ ਕੀ ਆਉਣਾ ਸੀ? ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਦੀ 2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਗਈ ਹੈ, ਜਾਈ ਗਈ। ਇੱਕ ਮਿਹਨਤ ਜਾਈ ਗਈ, ਇੱਕ ਆਟਾ ਜਿਹੜਾ ਕਣਕ ਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਜਾਈ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਪਰਾਤ 2 ਪਰਾਤਾਂ ਮਾਤਾ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਟਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਕਣਕ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹਦਾ ਆਟਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਿਹਨਤ ਜਾਈ ਗਈ। ਸਮਾਂ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਾ, ਹੁਣ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਦੱਸੇਗੀ ਵਿਚਾਰੀ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਕੀਚੜ ਆਟਾ ਗਿਰ ਪਰਿਆ, ਕਿਛੂ ਨਾ ਆਇਓ ਹਾਥ, ਪੀਸਤ ਪੀਸਤ ਚਾਬਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੀਂਦਿਆਂ ਪੀਂਦੇ 4 ਦਾਣੇ ਉਹਨੇ ਚੱਬ ਲਏ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ 4 ਦਾਣੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਚੱਬੇ ਉਹ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ। ਸੋਈ ਨਿਭਿਆ ਸਾਥ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕ, ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਪਾਠ ਕਰ ਲਿਆ, ਸ਼ਾਮੀ ਪਾਠ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਸਵੇਰੇ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਬੰਦਾ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਲੈ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਤੇ ਧਰਮੀ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਹੁੰ ਰੱਬ ਦੀ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਰਵੇ ਫਿਰ ਤੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਮੁੱਕ ਜੇ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਾਠ ਕਰਦਾ, ਸਵੇਰੇ ਕਰਦਾ, ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੇ ਆ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਦਾਣੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਚੱਬ ਲੈ, ਪਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹ ਆਟਾ ਮੁੜ ਕੇ ਚਿੱਕੜ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ। ਬਣਿਆ ਤੇ ਉਹੀ ਕੰਮ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਬਿਤਾਇਆ ਤੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ 'ਚ ਬਿਤਾਇਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ, ਠੱਗੀਆਂ, ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ, ਭਾਵੇਂ ਪੁੱਤਾਂ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣ, ਇਹ ਸੇਮ ਇੱਦਾਂ ਵਾ ਜਿਵੇਂ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਕੀਤੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਤਿਆਰ ਆਟਾ ਚਿੱਕੜ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕਿੰਨਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚਿੱਕੜ 'ਚ ਆਟਾ ਡਿੱਗਿਆ। ਮਾਈ ਦਾ ਡਿੱਗਿਆ ਆਟਾ ਚਿੱਕੜ 'ਚ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਗਰੀਬਣੀ ਦਾ ਚਿੱਕੜ 'ਚ ਆਟਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਬੰਦਿਆ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ, ਤੇਰਾ ਵੀ ਚਿੱਕੜ 'ਚ ਹੀ ਆਟਾ ਡਿੱਗਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੇਰੀ ਅੱਜ ਔਲਾਦ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਪਈ ਹੈ, ਟੀਕੇ ਲਾ ਕੇ ਪੁੱਤ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਘਰਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਖਿਲਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਧਰਮੀ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਟਕ ਕੀਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਖੌਤੀ ਬਾਬੇ ਹੋਣ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੋਣ, ਰਾਗੀ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ, ਡਾਕਟਰ, ਵਕੀਲ, ਜੱਜ, ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ, ਪੰਡਤ, ਜੋਤਸ਼ੀ, ਪਾਂਦੇ, ਸਿਆਣੇ, ਗ੍ਰੰਥੀ, ਬਾਬੇ, ਜਥੇਦਾਰ, A ਤੋਂ Z ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਮ। ਇਹਦਾ ਵਕਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂਜਾ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਇਹਦਾ ਸਵੇਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਗੰਦ ਵੇਚਣਾ, ਗੰਦ ਖਰੀਦਣਾ, ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਮਹਾਰਾਜ ਭਲਾ ਕਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਇਹਦਾ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਭਲਾ ਕਰੀ, ਮਹਾਰਾਜ 4 ਪੈਰ ਦਿਨ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਬਤੀਤ ਹੋਏ, 4 ਪੈਰ ਰਹਿਣ ਆਈ ਸੁੱਖ ਦੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੁੱਖ ਦੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਪੀਸਤ ਪੀਸਤ ਚਾਬਿਆ। ਕਬੀਰ ਕੀਚੜ ਆਟਾ ਗਿਰ ਪਰਿਆ, ਕਿਛੂ ਨਾ ਆਇਓ ਹਾਥ, ਪੀਸਤ ਪੀਸਤ ਚਾਬਿਆ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ। ਕਈ ਵੇਖੋ ਨਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੰਦੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਸੌਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਆਣ ਕੇ ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਡਿੱਗਦੇ ਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਰ ਭੱਜ ਨਾ, ਤੁਰੇਂਗਾ ਥੱਕੇਂਗਾ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇਰੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣੇਗੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਬੰਦਾ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਸੋਚੀ ਜਾਵੇ, ਦੱਸੋ ਜੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ। ਤੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਘਬਰਾ ਨਾ,
ਤਾਂ ਉਮੀ ਸਾਧ ਨਾ ਮਾਰੀਏ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਘੜੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੂਗੀ, ਉਹਦਾ ਤੂੰ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਨਿਬੜਨੀ ਆਣ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗੱਲ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਠੱਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ, ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਡਿੱਗੇ ਪੈਸੇ ਫੜ ਕੇ। ਆਪਾਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ, ਸਾਡੇ ਕਈ ਵੀਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਇੱਕ ਗੋਰਾ ਕਿਸੇ ਟੈਕਸੀ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਉਹਦੇ $10,000 ਰਹਿ ਗਏ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣ ਗਿਆ, ਗੋਰੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਪਰਸ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਗਿਆ। ਤੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੁਰਮਤਿ ਗਿਆਨ ਮਿਸ਼ਨ ਕਾਲਜ 'ਚ। ਇਹ 1900 ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ 98 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣਾ, ਸਰਦਾਰ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਇੱਥੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਚਰਾਂ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, ਕੁਝ ਟੀਚਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਬੈਂਕ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੈਰੀਅਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਉਹਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਅਤੇ ਝੋਲਾ ਟੰਗਿਆ, ਉੱਤੇ ਗੋਭੀ ਦੇ ਫੁੱਲ, ਕੁਝ ਸਬਜ਼ੀ ਰੱਖੀ, ਅਤੇ ਥੱਲੇ ਪੈਸੇ ਸੀ ਉਹਦੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬ੍ਰੇਕਰ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਕਿਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਈਕਲ ਜਦੋਂ ਬੁੜਕਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਪਿੱਛੋਂ ਝੋਲਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਕਾਲਜ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ। ਉਹ ਆਪ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀ ਹੈ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਵਾਰਡਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੜਾਤਾ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਝੋਲਾ ਡਿੱਗਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉੱਚੋਂ ਗੋਭੀ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵੇਖੇ, ਥੱਲੇ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ। ਹੁਣ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ 98 ਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਵਿਆਹ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਬੈਂਕ 'ਚੋਂ ਲੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਜਾਣਦਾ। ਉਹਦੇ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੈਗ ਉੱਦਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਝੋਲਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਉਹ ਲੱਭਦਾ ਕਿਤੇ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚਾਰਾ ਖਪਦਾ ਕਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਪੂੰਜੀ ਉਹੀ ਹੋਵੇ, ਕਰਦੇ ਆਣ ਕੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਜੀ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਝੋਲਾ ਡਿੱਗਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਝੋਲਾ ਡਿੱਗਾ ਸੀ, ਲਿਆ ਕੇ ਅੰਦਰ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੰਦਰ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਝੋਲਾ ਫੜਾ, ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਗੋਭੀ ਦੇ ਫੁੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਸਬਜ਼ੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਪੈਸੇ ਫੜਾਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਡਿੱਗੇ ਹੁੰਦੇ। ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਣ ਦੀ ਗੱਲ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਾਲਜ, ਮੈਂ 1998 ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ 22 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ, ਕਿਤੇ ਪੈਸੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਰਸ ਡਿੱਗਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਿੱਗਿਆ ਪਰਸ ਫੜਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਵੇਖੋ। ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਕਿੰਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਵੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਅਜੇ ਮਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਜੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹ ਪੈਸੇ 'ਤੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰਹਿੰਦਾ ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਯਾਰ ਸਿੱਖ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਆ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਕਰ ਲੱਗਿਆ, ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰ ਲੱਗਿਆ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇਕੱਲੀ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੌਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਨਾ ਮਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਇਕੱਲਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵੀਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਵੀ ਉੱਚੀਆਂ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਗੋਰੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਬੜੇ ਉੱਚੀਆਂ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਾਸ਼ਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ, ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ,
ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਰੇਪ ਕੀਤਾ, ਪਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਨਹਿਰ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਹਿਣਾ ਗੱਟਾ ਸੀ ਹੜੱਪ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ, ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਸਾਧਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਂ ਲੈਣ ਨਾਲ ਮੁੜ ਕੇ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਪਾਉਂਦੇ ਵੀ ਸਾਧ ਹਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਖਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਦਾਂ ਉਂਗਲ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਨੱਪ ਦੇਣਾ ਉਹਨੂੰ। ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਗੜ ਬਿੱਲਿਆਂ ਕੋਲ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਗੁਣ ਕਿੰਨੇ ਸਾਧ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਰਵਾਈਆਂ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ 'ਚ। ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸਾਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਮੁੜ ਕੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪਾਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਲੋਕ ਐਂ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਕਹਿ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਬੀਬੀਓ ਆਹ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਜਾਣੀਆਂ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਧੀਆਂ ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪੁੱਤਾਂ 'ਤੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਪੁੱਤ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਹੁਣ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰ ਲਈ, ਜੇ ਧੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਕੇ ਧੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਪੁੱਤ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਬਾਬੇ ਦਾ ਨਾਮ ਵਜੂ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੁੜ ਕੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜਿਆ। ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਪ੍ਰਮੰਨਿਆ ਸਾਧ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੋ ਖੈਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਥ ਦੀਪ ਕੂਐਂ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਮਨ ਜਾਣਤ ਸਭ ਬਾਤ, ਜਾਣਤ ਹੀ ਅਵਗੁਣ ਕਰੈ, ਕਾਹੇ ਕੀ ਕੁਸ਼ਲਾਤ ਹਾਥ ਦੀਪ ਕੂਐਂ ਭਰੈ। ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਖੂਹ 'ਚ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਤਾਂ ਉਮੀ ਸਾਧਨਾ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਿਆ ਘਬਰਾਈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੇ ਉਹਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਨਾ 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 ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੀ ਤੋਕ ਪੜ੍ਹੋ, ਜਿਹਾ ਘਾਲੇ ਘਾਲਣਾ, ਇੱਥੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਣ ਗੱਲ ਬੜੀ। ਜਿਹਾ ਘਾਲੇ ਘਾਲਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ, ਤੇ ਵੇਹੋ ਨਾਉ ਪਚਾਰੀਏ, ਤੇ ਵੇਹੋ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ। ਫਿਰ ਕਈ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇਹ ਪੈਂਦਾ ਬਹੁਤ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ, ਠੱਗੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਦਾ ਭਾਜੀ ਲਹੂ ਲੱਗਾ ਮੂੰਹ ਨੂੰ, ਕੱਲ ਆਈ ਕੁੱਤੇ ਮੂੰਹੀ। ਕੁੱਤੇ ਮੂੰਹੀ ਦਾ ਅਰਥ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਖੂਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਵੀ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਖੂਨ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ, ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਭਰਾ ਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦੇਣਾ ਪਊ ਉਹਨੂੰ। ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਹਾਲਤ ਆ ਵੀ ਪਿਓ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਉਹ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਚੱਲ ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ਉਹ। ਕੱਲ ਆਈ ਕੁੱਤੇ ਮੂੰਹੀ ਖਾ ਜੋ ਆ ਮੁਰਦਾਰ ਗੁਸਾਈ, ਰਾਜੇ ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦੇ ਉਲਟੀ ਵਾੜ ਖੇਤ ਕੋ ਖਾਈ, ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛੇ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਾ ਘਾਲੇ ਘਾਲਣਾ, ਜਿਹੋ ਜੀ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਕਿੱਡਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਠੱਗੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਇੱਦਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇ ਇੱਕ ਸਟਾਫ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ। 5 ਲੱਖ ਦੂਜੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਅਗਲਾ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਚੈੱਕ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਲੰਘੇ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਿਉਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ? ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੁਣ ਅਕਸਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਅਕਸਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਕਸਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਲਿਖਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਯਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹਾਰ ਕੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਜੱਗ ਜਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹਾ ਘਾਲੇ ਘਾਲਣਾ, ਜਿਹੋ ਜੀ ਬੰਦਾ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲਦਾ ਤਵੇਹੋ ਨਾਉ ਪਚਾਰੀਏ, ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਧਰਮ ਕਮਾਵੇ ਸੋ ਧਰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਾਪ ਕਮਾਣੇ ਪਾਪੀ ਜਾਣੀਏ। ਜਨਮ ਤੋਂ ਨਾ ਕੋ ਧਰਮੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕੋ ਪਾਪੀ ਹੈ, ਐਸੀ ਕਲਾ ਨਾ ਖੇਡੀ ਹੈ ਜਿਤ ਦਰਗਾਹ ਗਿਆ ਹਾਰੀਏ। ਗੁਰਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਹੈ ਵੀ ਹੇ ਭਾਈ ਉਹ ਖੇਡ ਨਾ ਖੇਡ ਜਿਸ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਨਾਲ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਣ ਜੋਗਾ ਨਾ ਰਵੇਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦਰਗਾਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਤੇ ਦਰਗਾਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਤੂੰ ਨਜ਼ਰਾਂ ਮਿਲਾਉਣ ਜੋਗਾ ਨਾ ਰਵੇਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਖੇਡ ਭਾਈ ਗਲਤ ਨਾ ਖੇਡੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਸਫਲ ਖੇਡ ਖੇਡੇਗਾ ਤੇ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਗੁਰੂ, ਸਮਾਜ, ਤੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹ ਮਾਣ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਖਿਡਾਰੀ ਚੰਗੀ ਖੇਡ ਖੇਡਦਾ, ਉਹਦਾ ਇਕੱਲਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹਦਾ ਇਕੱਲਾ ਪਿੰਡ ਸ਼ਹਿਰ, ਇਕੱਲਾ ਉਹਦੀ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਦੇਸ਼ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ ਸਾਡਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਚੰਗੀ ਖੇਡ ਖੇਡੇਂਗਾ ਗੁਰੂ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਮਾਣ ਕਰੇਗਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੀ ਕਲਾ ਨਾ ਖੇਡੀਏ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਨਾ ਖੇਡੀ ਜਿੱਤ ਦਰਗਾਹ ਗਿਆ ਹਾਰੀਏ, ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰਾਂ ਮਿਲਾਉਣ ਜੋਗਾ ਵੀ ਨਾ ਰਵੇਂ। ਵੈਸੇ ਦਰਗਾਹ ਦਾ ਅਰਥ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਦਰਗਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਵੀ ਭਾਵ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਜੋਗਾ ਰਹਿ ਹੀ ਨਾ ਪਾਵੇਂ, ਤੂੰ ਆਤਮਿਕ ਸਕੂਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵਿਚਾਰ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰੀਏ, ਇਹ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣਾ, ਵੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕਰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੂੰਹ ਚੱਲੇ ਸੋ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਜ਼ੋਰ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਨ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਾਜੀ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਰ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰ? ਵਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰ, ਬੁਰਾਈ ਦੀ ਮਾਰ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਾਜੀ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ। ਤਿੰਨੀ ਜਨਮ ਜੂਐ ਹਾਰਿਆ। ਤੋ ਇਸ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ 12 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ, ਭਾਵੇਂ ਕੋ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਨਿਬੇੜਾ ਹੋਣਾ ਤੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਸਕੇ, ਤੂੰ ਚੰਗਿਆਂ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਜਾਵੇਂ, ਪਰ ਨਾਲ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ ਕਿ ਤੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਣ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੋਵੇ, ਤੇਰਾ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣਾ, ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ 12 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿਚਾਰਦੇ ਜਾਈਏ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇਹ ਪਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮਝਦੇ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਸੁਨੇਹਾ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਲਈ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ, ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਲਈ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੁਰਾਈ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੀ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਗੱਲ ਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਖਿਆਰਥੀ, ਸਟੂਡੈਂਟ, ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਪਾਂ ਇੰਝ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਇਸਲਾਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਐਂ ਤੜੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਂਦਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਤੋੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜਹਰ ਪੀਰ ਜਗਤ ਗੁਰ ਬਾਬਾ। ਇਹ ਜਗਤ ਦਾ ਬਾਬਾ ਤਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਬਾਬੇ ਨੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਮਨ ਹੈ ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਉਹਦਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਪਿਆਰੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਈਏ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ, ਵਕਤ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਈਏ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜਾਈਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।